Okay, so can you see the screen most probably? The Moby Dick summary and analysis of chapter 61 to 80. Staff kills a whale. This is the chapter 61, and up to this, we haven't got the information that they have killed a whale. Pekut has killed a whale. So this is the first time the staff, one of the chief mate of the ship, uh, Pekut staff has killed a whale. The Queequeg, seeing the squid, produces a different responses. He thinks that it is the harbinger that a sperm whale is nearby. স্কুইড হলো একটা সামুদ্রিক প্রাণী। কুইকুয়েক যখন এই সামুদ্রিক প্রাণীটার অস্তিত্ব কিছু দূরে দেখলো, তখন মনে করলো যে এই স্কুইডের উপস্থিতি মানে আশেপাশে কোনো স্পার্ম whale আছে। Ismail spots a gigantic sperm whale rolling in the water. At the meantime, the narrator of this novel, Ismail, he has mentioned, noticed that একটা বড় ধরনের তিমি অনেক দূরে হচ্ছে, একটা রোল করছে, ঘুরছে। Ahab orders the boat out, and the whale becomes aware of his pursuers. Strike the whale with his harpoon, and the whale rolls around in blood and finally dies. হ্যাঁ, যখন কৈকেয়ী বলল, তখন আহাব সাথে সাথে তাদের যে তিনজন বোটম্যান আছে, প্রত্যেক বোটম্যানের সাথে একজন করে হচ্ছে হারপুনার আছে, সে হারপুনার তাকে যখন মারলো, এবং এই তিমিটা রক্তের মধ্যে মনে হচ্ছে রোল করছিল, এক পর্যায়ে মারা গেল। মানে এই প্রথম তারা একটা তিমি শিকার করলো। After the dire superstition of seeing the whale, Melville allows Queequeg to voice a different and more rational perspectives. His optimism concerning the whale is based on greater scientific and experimental foundation that Starbuck's dire prophecies. Also, this chapter returns to the main action of the novel, once again demonstrating Stubbs' competence in his craft despite lacking the gravity and serious manner of his counterparts. So this is the first time they have killed a whale. যদিও স্কুইডের উপস্থিতির কারণে যে স্পার্ম whale আসবে, এর কোনো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা খুব একটা নাই, বাট একটা এক্সপেরিমেন্ট এখানে করতে চেয়েছেন ম্যানভেল উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য স্কুইড, দ্যাট উড বি দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য স্পার্ম whale. দ্য ডার্ট মানে হলো তীরের যে ফনা অথবা হারপুনের যে ফনাটা, এই চ্যাপ্টারের নাম। It takes a strong nervous arm to strike the first iron into the fish. Okay, তার মানে খুবই খুবই ডেলিকেটলি হারপুনাররা যখন তিমিকে শিকার করে সেটাকে আঘাত করতে হয়। For it takes incredible rowing to reach the whale. হ্যাঁ, যখন হচ্ছে তিমি শিকার করতে যায় তারা, তখন ওই ছোট নৌকা নিয়ে, মানে পেকুট তো হচ্ছে বড় জাহাজ, সমুদ্রে যা শিকার করতে গিয়েছে, এই জাহাজ নিয়ে তো আর তিমির ঝাঁকের কাছে যাওয়া যায়। এই জন্য তখন তিমি দেখা যায়, তখন হারপুনেরা ছোট নৌকা নিয়ে নৌকা বেয়ে ওই তিমির কাছাকাছি গিয়ে দূর থেকে অনেক দূরে হারপুনটা নিক্ষেপ করে এবং সেই তিমিটাকে শিকার করে। তো হচ্ছে ইটস ভেরি টাফ অ্যান্ড ইনক্রেডিবল স্কিল শুড বি দেয়ার ইফ দ্য ডার্ট ইজ টু বি সাকসেসফুল। যদি এই তীরটা, হারপুনটা যদি তিমির গায়ে বেঁধে যায়, দেন at the critical instant when the whale starts to run, যখন বেঁধে গেছে তখন তিমি ওই তীরটা নিয়ে তো দৌড় দিবে। The harpooner and the boat header must start running to the jeopardy to themselves and everyone else. এবং যখন এই তীরটা, হারপুনটা হচ্ছে তিমির গায়ে বেঁধে গিয়েছে এবং তিমি এই হারপুন নিয়ে জোরে দৌড় দিয়েছে, আর হারপুনের পেছনের অংশ শক্ত রশি দিয়ে, মেনিলা রোপ দিয়ে বাঁধা আছে, এবং এই মেনিলা রোপের পিছন সাইড হচ্ছে এর সাথে বাঁধা আছে, নৌকার সাথে বাঁধা আছে, এবং এই নৌকার উপরে আছে দুইজন, একজন হলো ম্যাট যে কিনা হচ্ছে এই নৌকার হারপুনার, এবং তার সাথে একজন করে নৌকা চালানোর কাজে সাহায্য করে। তো যখন তিমি এটা নিয়ে দৌড় মারে, তখন এই নৌকা উল্টে বিভিন্ন ভাবে বসে থাকে এবং খুব শক্তভাবে এটাকে ব্যালেন্স ধরে রাখতে হয়।
After the work of the killing of the whale is done, Manville backtracks in order to describe in detail what has concerned. While not particularly significant in itself, this chapter serves Manville's narrative techniques. It enlarges the perspectives of the previous chapter and allows less uh, cluttered narrative push to describe the events of the previous chapter. In essence, Manville breaks down the events chapter 61 into the smallest detail in order to show the danger and adversity of the crew of the Pequod faces. So exactly এই চ্যাপ্টারে বলতে চেয়েছেন হারমান ম্যাভরিল যে তিমি শিকারের কাছে যে ভয়ানক বিপর্যয়, তিমি শিকারের ক্ষেত্রে যে ভয়ানক বিপর্যয় এবং রিস্ক আছে, সেই রিস্কটার কথাই এখানে হারমান ম্যানভেল ইন্ডিকেট করতে গেছে। দেখেন, দিস ইজ দ্য পিকচার, দ্য হান্টিং অফ দ্য হোয়েল উইথ হারপুন। এখন একদম নৌকার মাথায় চলে এসছে এই যে হারপুনার, এবং এই হারপুনটা অনেক বড় শক্ত, এবং এই হারপুনের পিছনে যেই মেনিলা রোপ দিয়ে বাঁধা আছে, এটা নৌকার সাথে বাঁধা আছে। এটা যখন তিমির গায়ে বেঁধে যাবে, তখন এই তিমি তো সর্বশক্তি দিয়ে এটাকে টেনে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে, এবং এই তারাও এখন এই নৌকার উপরে। সো দ্য রিস্ক দ্যাট ইজ ইন্ডিকেটেড ইন দ্য চ্যাপ্টার, তিমির শিকার অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস, কিন্তু এর পিছনে যে মৃত্যু রিস্ক আছে এগেন অ্যান্ড এগেন এই হারবান ম্যানভিল এই মবি ডিকের মধ্যে সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। The course of the boarded tolodesh is nosed and strike of a peculiar form, 2 feet in length, perpendicularly inserted 2 feet in the length near the bow, the furnish a place to the harpoon. Okay, so that is the indication of the structure of the boat. The 3 boats began to tow the whale to the Pequod. যখন তিমিটাকে তারা শিকার করলো, তিমিটা মারা গেছে এবং নদীর উপরে ভেসে উঠেছে সমুদ্রের উপরে, তখন এই 3টা বোট এই তিমিটাকে আস্তে 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 টানিয়ে টানিয়ে সেই পেকুডের কাছে নিয়ে গেল। দ্য টাস্ক টেক্স আওয়ার, অনেক ঘন্টা সময় লাগলো এই কাজ করতে। ফর দ্য হোয়েল সিমস হার্ডলি টু বাজ অ্যাট অল। Captain Ahab seems to be somewhat dissatisfied, as if the sight of the dead whale remind him that Moby Dick is still alive, and no matter how many whales were brought to the ship, he would not be satisfied until he found that one. এই সমস্ত তিমি শিকারীরা, স্টাফ এবং সবাই অত্যন্ত খুশি, কিন্তু ক্যাপ্টেন আহাব খুশি না। কেন খুশি না? যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিমি শিকার দিয়ে তার অতীত যন্ত্রণা মনের মধ্যে উঠে গেল, যে এখনো পর্যন্ত মবি ডিক এই সমুদ্রে একটাই আছে যে কিনা তার একটা পা কেটে নিয়েছে, সেই মবি ডিক এখনো জীবন্ত। হ্যাঁ, এই ভেবে ক্যাপ্টেন আহাব অত্যন্ত মন ভারাক্রান্ত। স্টাফ ফিলস আ সেন্স অফ গুড নেচার্ড এক্সাইটমেন্ট। অ্যাবাউট মিডনাইট দ্য স্টিক অফ দ্য হোয়েল ইজ কাট অ্যান্ড কুকড। এই তিমির দেহ থেকে একটা মাংস, যে অংশটুকু ফ্রাই করা যায়, সেটা কেটে তারা ফ্রাই করলো এবং খেলো। Staff believes that the stick is overdone, and he orders the crew, please, to make the crew behave more politely. এই প্লিজ হচ্ছে রান্না করে, জাহাজে সব ধরনের লোকই থাকে, এই রান্না এই স্টাফ তাকে অর্ডার করলো যাতে হচ্ছে তারা খুব পোলাইটলি ব্যবহার করে। স্টাফ কোশ্চেন্স প্লিজ অ্যাবাউট হিজ অরিজিন। হ্যাঁ, স্টাফ তার ফ্লিজকে বললো যে ফ্রম হুইচ কান্ট্রি ইউ আর ফ্রম, ফ্রম হুইচ কান্ট্রি ইউ আর। উনি বললেন যে he claims a round-neck country. He asks please where he expects to go when he dies. তখন এই স্টাফ ফ্লেসকে আরেকটা প্রশ্ন করছেন যে তুমি মারা যাওয়ার পরে কোথায় যাবা? ফ্লেস says that he will go up there. সে নিজের দেশেই ফিরে যাবে। But staff tells him that he cannot expect to get into heaven by going to the wrong way. বলছে যে তুমি সেই রওনাকে হয়তো যেতে পারো, কিন্তু তুমি কোথায় যেতে পারবে না? তুমি হয়তো হেভেনে যেতে পারবে না থ্রু দ্য রং ওয়ে। হোয়াট ইজ দ্য রং ওয়ে? হি ইউজেস দ্য মেটাফর অফ গোয়িং টু দ্য মেইন টপ of the ship to mean going to the heaven. So this is an indication religious. Manville imbues even the simple conversation among the crew members with the religious connotations. Actually, Manville এই ডাবিকদের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যে একটা রিলিজিয়াস টোন আছে, এবং এই রিলিজিয়াস টোনের মধ্যে রিলিজিয়াস কনোটেশন আছে, সেই জিনিসটা উঠে নিয়ে আসছেন। In the chapter demonstrated by the banter between staff and Fleet concerning where Fleet will go once he dies. And this continues the dominant theme of the novel, including mortality and the use of the whale ship as a symbol of larger human experience.
And this continues the dominant themes of the novel, including mortality and the use of whale ship as a symbol of larger human experience. এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে আসলে the use of larger human experience, the mortality and the use of whale ship. whale অনেক মানুষ আছে যারা তিমি শিকারে যায় নাই। ম্যানভিল বোঝাতে চেয়েছে যে তিমি শিকারে গেলেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে জীবন সম্বন্ধে যে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন বোধ হয়, সেই জিনিসটা এখানে উনি বোঝাতে চেয়েছেন। Along with Queequeg, Manville holds Stubb as a model for human behavior. Manville clearly relishes Stubb's good humor and flamboyance, which enhances the demonstrated competence as a whaler. He has boisterous attitude that Manville portrays as endearing as compared to the dour gravity of Ahab. For Manville, Ahab's tale is one of the tragedy, while Stubb stands as his direct construct, a man who is not consumed by the same demons and that afflict Ahab. 3 centuries ago, the tongue of the right whale was estimated a great delicacy in France and commanded large prices there. এই যে তিমির মাংস যে খাওয়া হয়, এটা কয়েক বছর আগে, 3 centuries ago, 300 বছর আগে এটা চিন্তা করা হতো যে তিমির যে জিহ্বা, এটা অত্যন্ত সুস্বাদু এবং এই জন্য ফ্রান্সে এটা খাওয়া হতো এবং এর দামও অনেক চড়া, হ্যাঁ, প্রেশাস থিং। Among his hunters, at least the whale would be considered a novel dish. হ্যাঁ, কিন্তু যারা তিমি শিকার করে তারা এই তিমির মাংসকে মনে করে একটা নভেল, অত্যন্ত ভালো একটা ডিশ। হ্যাঁ, where they are not such so much of him, the exceeding richness of the whale de depreciates it as the civilized dish. It is too fat to be delicately good. হ্যাঁ, তবে অনেক ক্ষেত্রে এটা ধারণা করা হয় যে অ্যাকচুয়ালি তিমি মাছের মধ্যে যে চর্বিটা আছে সেই চর্বিটা অনেক সময় স্বাস্থ্যসম্মত না। হ্যাঁ, যদি আমরা এটা impartial দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি। Once again, Manville interrupts the narrative to exalt the whale of a delicacy fit for the elite consumption. বলছে তার মানে ম্যানভিল বোঝাতে চেয়েছে যেহেতু তিমির মাংস সুস্বাদু, এই জন্য সাধারণ মানুষ এটা খেতে পারে না, এটা হলো এলিট পিপল এরা এটা খেয়ে থাকে। However, Ismail strains to justify the whale as a dish for their aristocracy, admitting the sheer bulk of the whale resists its acceptance as a delicacy. এই স্টিল ম্যারভিল বোঝাতে চেয়েছেন যে আসলে এই তিমির মাংস খাওয়াও একটা অ্যারিস্টোক্রেসির লক্ষণ। Cutting in, Starbuck and Stubb cut a hole in the whale's body for the insertion of a hook just before the nearest of the two side fins, and the crew hips the whale up, nearly toppling the ship. There is a considerable friction during this event. স্টাব এবং স্টারবার্গ দুজন চিফমেট, এই চিফমেট ফার্স্ট মেট, তারপরে হলো সেকেন্ড মেট, থার্ড মেট। স্টাব এবং স্টারবার্গ এরা দুইজন মেট। এরা তিমির মাথার কাছে, বিশেষ করে কানকার কাছে সাইডের পাশে যে ডানা, এই ডানার কাছে একটা ফুটো করলো যাতে ওটা দিয়ে তিমির মাথাটাকে কি করা না উপরে নিয়ে যেতে পারে। এবং এই কাজ করতে গিয়ে মনে হলো যে একদম তিমির মাথাটা এত বড় যে মনে হলো যে সেটা তিমির মাস্তুল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এই জাহাজের পেকুডের। And the dominant element of the chapter is the bulk of the whale, visual size. Manville creates a vivid portrait of the massive size of the whale in relation to the ship. এবং এই শিপটাকে জাহাজের সাথে, জাহাজটাকে হচ্ছে হোয়েলকে তুলনা করে এই হোয়েলটা যে অনেক বড় এটাই বোঝানো হয়েছে। The corpse of the whale nearly topples the pequod as the workers attempt to cut into it. মনে হচ্ছে যে পেকুডের থেকে বড় এই whaleটা যেটা তারা শিকার করেছে। Manville thus allows the reader to infer the damage that a living whale could do to a ship. তার মানে এই যে তিমি, এটা যদি এত বড় হতে পারে তাহলে এটা তো মৃত তিমি,
তাহলে একটা জ্যান্ত তিমি কতই না ক্ষতি করতে পারে জাহাজের এবং সে সমুদ্র যান। The visible surface of the sperm whale is not the least among the many marvels he presents. Almost invariably, it is all over obliquely crossed and recrossed with the numberless straight marks in thick array. The whale is wrapped in blubber as in a real blanket or counterpane, or like an Indian poncho, eh, এক ধরনের ঢোলা ঢোলা জামা, slipped over his head and skirting his extremely. Ismail compares the construction of the whale to the construction of the dome of St. Peter's Cathedral. মনে হচ্ছে তিমির উপরের চেহারাটা এরকম যে মনে হচ্ছে একটা বড় আকারের ঢিলাঢালা পোশাকের মতো, যেখানে ইন্ডিয়ান দেশে এক প্রকারের ঢিলাঢালা পোশাক পাওয়া যায় তার মতো এটা দিয়ে আবৃত। এবং এটা দেখে মনে হচ্ছে যে সেন্ট পিটার্স ক্যাথেড্রাল, a church in the Italian High Renaissance located in the Vatican City, an independent micro-state enclave within the city of Rome. এবং এই তিমির মাথাটা দেখে এই যে ডোম, এর যে সেন্ট পিটার্স ক্যাথেড্রালের যে ডোম, এই যে গম্বুজ, এই গম্বুজের মতো যাই মাথাটা লাগছিল। The white body of the beheaded whale flashes like a marble sepulchre. It is not perceptibly lost anything in bulk, but it is still colossal. It remains float away as scared no at it. Ismail calls it a most doleful and most mocking funeral, while in life the great whale's body may have become a real terror to the horse. In his death, his ghost becomes a powerless panic to the world. So, এই মৃত্যু তিমিটাকে দেখে মনে হলো যে একটা মার্বেল সেপালসার, মনে হচ্ছে একটা সমাধি, যে সমাধি মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো আছে। হোয়াইট হোয়েল মানে কি, হোয়েলের উপরের কালারটা অনেকটা গ্রে, ধূসর, এবং এই ধূসর কালারটাকে তুলনা করা হয়েছে এই সেপালসারের সাথে, মার্বেল সেপালসার, দ্যাট এগেন indicating the foreshadowing the depth that the sepulchre সমাধির মতো। The beheading of the sperm whale is an anatomical feat upon which experienced whale surgeons pride themselves. For the whale has nothing, whale has nothing, whale has nothing for the whale has nothing uh, for the whale has nothing that can be properly called a neck, and a surgeon must operate from the above. Some 10 feet between him and the whale. হ্যাঁ, এই যখন একটা সার্জন মানে তিমির বডিটাকে কাটে, তিমি এবং তার থেকে মোটামুটি দূরত্ব থাকে 10 ফিট। The Pecos whale lead was hoisted against the ship's side about halfway out of the sea and strained the craft. Ahab watches the head and says, এবং এই মৃত তিমির যখন মাথাটা কাটা হয়েছে এবং তার কাছে গিয়ে আহাব তার কাকে জিজ্ঞাসা করছে, কাকে বলছে, এই হোয়াইট ম্যানকে বলছে, কি বলছেন? স্পিক দাও ভাস্ট ভেনারেবল হেড, বলছে আমার সাথে কথা বলো। তিমিটা স্বীকার করা হয়েছে, তিমির মাথাটা কাটা হয়েছে, এবং এই মাথার কাছে গিয়ে ক্যাপ্টেন আহাব বলছে যে স্পিক thou vast and venerable head, which, though ungarnished with beard, yet there here and there locked hoary with moshes, thou hast seen enough to split the planet. Thou hast seen enough and make an infidel of Abraham, and not one syllable is thine. তাকে বলছে যে হ্যাঁ, আমার সাথে কথা বলো হোয়াইট হোয়েল, তুমি জীবিত অবস্থায় এই প্ল্যানেট মানে এই পৃথিবীতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক কি করেছো, উত্থান পতন ঘটিয়েছো, অনেক কিছু তুমি ঘটেছো। হ্যাঁ, এবং দাও হ্যাজ সিন এনাফ টু স্প্লিট, তুমি অনেক কিছু দেখেছো, এনাফ টু স্প্লিট দ্য প্ল্যানেট এন্ড মেক অ্যান ইনফাইডেল অফ আব্রাহাম। দ্য ফ্রেজ মেক অ্যান infidel of Abraham appears in the Herman Melville's Moby Dick.
Captain Ahab uses this expression, suggesting that the overwhelming, silent, and incomprehensible nature of the world symbolizes by the whale's head. A whale's head কে দিয়ে overwhelming nature of the world, incomprehensible, তার মানে এই তিমি সাইলেন্ট সমুদ্রে আছে এবং সেই ইনকম্প্রিহেন্সিবল নেচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই যে পৃথিবী, সমুদ্রের বিশালতা, পাহাড়ের বিশালতা, সমুদ্রের গভীরতা, সমুদ্রের মৌনতা, এই মৌনতার সাথে তুলনা করা হয়েছে এই তিমির মাথাকে, যেটা কিনা তিমির দেহ থেকে কাটা হয়েছে। এই যে সাইলেন্ট, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য incomprehensible and understandable position of this world. That's very symbolic meaning, and it's enough to turn even the most faithful believer into a skeptic and unbeliever. তার মানে এরকম তিমির এত বিশাল অস্তিত্ব দেখে তার যে কেউ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী যে কেউই তার বিশ্বাস বলতে পারে যে হ্যাঁ, এত বিশাল কিছু, তার বিশ্বাসের প্রতিও ভঙ্গুর অবস্থা তৈরি হয়। এই চ্যাপ্টারটার নাম হলো স্ফিনিক্স। স্ফিনিক্স হলো সিংহদেহী এবং মানব মস্তক বিশিষ্ট সুবিশাল প্রাচীন পাথরের মূর্তিকে। এই চ্যাপ্টারের নাম, এই তিমির বডিটাকে বলা হয়েছে স্ফিনিক্স। স্ফিনিক্স বলতে মিশরের পিরামিড সংলগ্ন সিংহদেহী ও মানব মস্তক বিশিষ্ট সুবিশাল প্রাচীন পাথরের মূর্তিকে বোঝায়, যা রহস্য ও ধাঁধার প্রতীক হিসেবে পরিচিত। তার মানে এই যে স্ফিংস হচ্ছে মিশরের এই যে পিরামিডের মতো, পিরামিড সংলগ্ন একটা সিংহ দেহী, দেহটা হলো সিংহের এবং মস্তকটা হলো মেয়ের, মানব মস্তক বিশিষ্ট পাথরের মূর্তি। এই মূর্তিটাকে বোঝাই হলো সিম্বল অফ সিক্রেট অ্যান্ড মিস্ট্রি, সিম্বল অফ মিস্ট্রি। এটার সাথে তুলনা করা হয়েছে এটা। তার মানে তিমির মাথাকেও একটা সিম্বল অফ মিস্ট্রি হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। এবং সিম্বল অফ মিস্ট্রি হোয়াট দ্যাট মিনস দ্য আনকোয়েশ্চনেবল। দ্য আনকোয়েশ্চনেবল, হু ইজ আনকোয়েশ্চনেবল? God is unquestionable. You can't ask God and the existence of the supernatural being and the supernatural extension of university, extension of Almighty in nature, that cannot be answered, that cannot be questioned, and that indicates the mystery. এর জন্য এটা সাথে তুলনা করা হয়েছে। This indicates the symbolic interpretation which Manville has searched. এই যে তিমির মাথার পিছনে যে সিম্বলিক ইন্টারপ্রিটেশন আছে, এটাই হচ্ছে ম্যানভিল তার লেখার মধ্য দিয়ে সার্চ করতে চেয়েছেন যে মবিডিক আসলে কি। মবিডিকের আদৌ কি সমুদ্রে মবিডিক আছে? Is there any existence of Moby Dick? And the gigantic size of the Moby Dick, what does it indicate? What is the explanation of this Moby Dick? The Pequod comes upon the Jeroboam of Nantucket. The Jeroboam is a fictional Nantucket whale ship. The Jeroboam had a contagious epidemic on board, and Mayhew, her captain, fears infecting the Pequod's company. Two ships nevertheless find a way to communicate with one another. Stuff tells a story about the Jeroboam. There is a shikar of the Jeroboam who had been a great prophet before leaving for Nantucket. Upon leaving Nantucket at sea, the shikar announced himself as the Archangel Gabriel and commanded the captain to jump overboard. Gabriel declared himself deliverer of the isles of the sea. The crew of the Jeroboam staged a mutiny to prevent maltreatment of Gabriel and become obedient to him. এখানে এই পেকুইডের সামনে একটা জাহাজ আসে, সেই জাহাজটার নাম হলো জেরুবোম। জেরুবোম, এই জেরুবোম আবার নানটুকেট শহর থেকে এসছে। সেই জাহাজের মধ্যে জেরুবোম যে, সেটাও তিমি শিকারের জন্য জাহাজ। এই জাহাজের মধ্যে একটা প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছে, মহামারী দেখা দিয়েছে। এবং এই জেরুজমের যে ক্যাপ্টেন, তার নাম ছিল হচ্ছে গ্যাব্রিয়েল। উনি নিজেকে বলেন যে আমি সেই আর্কএঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল, এবং ক্যাপ্টেন এবং সবাইকে তার কথা মতো কাজ করতে
অনুপ্রাণিত করে এবং বাধ্য করে আসলে। Ahab tells Mehu that he doesn't fear their epidemic and asks Mehu to come board. Gabriel objects, but Ahab simply wants to know about the Moby Dick. তার মানে সেই জাহাজে ভৌতিক অবস্থা, সেখানে মিউটিনি হয়েছে, সবাই বিদ্রোহ করেছে, ক্যাপ্টেন এবং অন্যের সাথে মারামারি হয়েছে, অনেকে মারা গেছে, সেখানকার আর্কএঞ্জেল, সেই ক্যাপ্টেন নিজেকে দাবি করছে যে উনি গ্যাব্রিয়েল আর্কএঞ্জেল। এত কিছুর পরে Captain Ahab is not interested among the details of the Jeroboam. He rather is interested only for the Moby Dick. He simply Jeroboamকে তাকে বললো যে yes, you may come to my boat, but have you seen Moby Dick? আপনি কি Moby Dick দেখেছেন? That is the first concern. Meho tells the dark story about the Moby Dick, despite frequent interruption of the Gabriel about how well killed a member of the Jeroboam group. Mercy Ahab gives Mehu a letter intended of mercy, and that had been bored. Gabriel warns Ahab to think of the blasphemous end. এই গ্যাব্রিয়েল যাওয়ার বেলা ক্যাপ্টেন আহাবকে বললো যে ডোন্ট থিঙ্ক টু কিল Moby Dick. Don't think to kill, to chase Moby Dick. If you chase Moby Dick and if you able to fight against, and if you are able to kill Moby Dick, that would be a blasphemy. Blasphemy মানে গডের সাথে যুদ্ধ করা, গডের অস্তিত্বকে যুদ্ধ করা। So Moby Dick represents the gigantic supernatural power that can be compared with God. So here Gabriel indicates and warns Captain Ahab that do not fight against Moby Dick. If you do so, that would be a blasphemous activity and you will have a blasphemous end. মানে তোমার জীবনের মৃত্যু ঘটবে। একটা হলো এর ভিতরে, একটা হলো একটা blasphemous activity. This is the Jeroboam Nantucket fellowship. Ismail returns to the description of the cutting of the attending to the whale. It is often the case in which the harpooner must remain on the whale until the entire stripping operation is concluded. Ismail had to hold the quick. There is by the rope comparable to the used by the Italian organ boys holding a dancing ape in a cord. Okay, ইটালিতে একটা মানকি নাচ করাতো, সেই মানকিকে ধরে থাকতো একটা রব দিয়ে। এখানে ইসমাইল ফিরে আসলো এবং দেখলো যে সেখানে সেই তিমিটা কাটা হচ্ছে এবং কৈকেয়ী সেটাকে কাটছে এবং কৈকেয়ীকে একটা রশি দিয়ে ধরে রেখেছে। এটা ইন্ডিকেট করলো ইতালির একটা কাস্টমের ভিতরে, এবং এটা দিয়ে ইন্ডিকেট করছে যে কৈকেয়ী এবং ইসমাইলের সাথে এখনো একটা স্ট্রং বন্ড আছে, রিলেশনশিপ আছে। Despite the fact that killing right whale is not on the Pekut's agenda, there is an announcement of the right whale should be captured if the opportunity provides itself, for there are great indication that right whales are nearby. Staff and Flax kill a right whale, and Staff wonders why Ahab would want to ignoble a Leviathan. Flash and mentions the prophecy that a ship that has a sperm whale's head on the side and the right whale head on the other side shall never capsize. Flax, এখানে রাইট হুয়েল হলো একটা সঠিক তিমি। রাইট হুয়েল সঠিক তিমি কেন? এটা মূলত এক ধরনের তিমি, হ্যাঁ, যেটা হলো ধীর গতি, আস্তে আস্তে চলাফেরা করতে পারে, দ্রুত চলাফেরা করতে পারে না। হয়তো মবি ডিকের থেকে, স্পার্ম হুয়েলের থেকে একটু, স্পার্ম হুয়েলের অস্তিত্ব আছে। হ্যাঁ, এই স্পার্ম হুয়েল অনেক জাইগেন্টিক ইন সাইজ, সেখানে হচ্ছে স্পার্ম হুয়েল পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো এই তার থেকে ছোট এবং কম গতির যে হুয়েল সেটা হলো স্পার্ম হুয়েল, রাইট হুয়েল। এবং এই রাইট হুয়েল শিকার করতে পারলে তারা একটু খাওয়া দাওয়া করতে পারে, হ্যাঁ, তারা একটু এটা দিয়ে রান্না বান্না করতে পারে। এবং এখানে একটা প্রফেসি করে হয়েছে যে যদি কোনো সমুদ্রে তিমি শিকারের জন্য ব্যবহৃত জাহাজের এক সাইডে যদি স্পার্ম হুয়েলের হেড রাখা যায় এবং আরেক সাইডে যদি রাইট হুয়েলের হেড রাখা যায়, তাহলে এই জাহাজ কখনো ডুববে না সমুদ্রে। এটার একটা প্রফেসি করা হয়েছে। But Captain Ahab is not interested to kill right whale because his only intention is to kill Moby Dick, the great whale. So, and he has a good relation with Fedallah. Fedallah has a symbolic connection. The pension
of the possibility that Ahab has sold the soul, mentioning এই ফেদেল্লার সাথে হচ্ছে ফেদেল্লাকে স্টাফ বলে যে একটা ডেভিল। তো ফেদেল্লার সাথে ক্যাপ্টেন আহাবের যেহেতু একটা সম্পর্ক আছে, যেমন ডেভিলের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ক্যাপ্টেন আহাবের। Ismail contrasts the sperm whale head with the right whale, finding the immense superiority of the sperm whale in dignity. Ismail notes how much the first creatures can see the world through so small an eye. ইসমাইল বলল যে এই একটা ছোট্ট জীবনে একটা ছোট চোখ দিয়ে এই এত সুবিশাল যে তিমিকে আমরা দেখতে পারবো। While the sperm whale's head may be compared to a Roman wire chariot, the right whale's head bears a resemblance to a gigantic shoe. এই স্পার্ম হুইলের মাথাকে তুলনা করা হয়েছে রোমান যুদ্ধে ব্যবহৃত যে এটা চেরিয়ট, ওয়ার চেরিয়টের সাথে। সেই ক্ষেত্রে রাইট হুইলকে তুলনা করা হয়েছে একটা বড় আকারের জুতার সামনের অগ্রভাগ থেকে। দ্য আনফর্চুনেট হুইল দ্যাট দ্য পিকুট কিস ইজ হিয়ার লিভড উইথ আ fissure about a foot across. In the right whale, there is no great whale of sperm, no ivory teeth, no long slender mandible of the joyaro. In the sperm whale, there are no blinds of bone, huge lower lips, and scarcely any tongue. So that is the comparison between two whales. In the ordinary swimming position of the sperm whale, the front of the head presents almost a wholly vertical plane of the water. যখন তারা হচ্ছে সাঁতার কাটে স্পার্ম হোয়েল, তাহলে মনে করেন একটা জাহাজের উপরে প্লেন যেমন এইরকম ভেসে থাকে, ভেসে ভেসে যায়। যখন জাহাজ যখন প্লেন হচ্ছে উপরের দিকে ওঠে, তখন প্লেনটা একটু এই সাইজ থাকে। কিন্তু যখন একদম উপরে 16,000 কিলোমিটার উপরে প্লেন যায়, তখন একদম এরকম ফ্ল্যাট আছে। এবং প্লেনকে দেখলে যেরকম ফ্ল্যাট ভাবে চলে, সেরকম এরকম স্পার্ম হুইলের পজিশনও এরকম থাকে। The whole enormous boneless mass is as one word comparable to a battering ram. যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত দরজা বা দুর্গ ভাঙার ভারী বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে এই স্পার্ম হুইলকে। The upper part of the sperm whale cranium, known as the case, may be regarded as the great Heidelberg tune. এই যে মাথার খুলি, মাথার খুলিটাকে তুলনা করা হয়েছে এই যে হেইডেলবার্গ টুনের সাথে। হেডেলবার্গ টুনটা কি? এটা হলো হেডেলবার্গ টুন। The Heidelberg tune is an extraordinary large historic wine vat housed in the cellar of the Heidelberg Castle in Germany. এই জার্মানিতে এই যে একটা দেখা যাচ্ছে ছবি, এটা হলো হেডেলবার্গ টুন। এটা এই জার্মানিতে আছে। Built in 1751, it holds approximately 2,19,000 liters liquid. ওয়াইন এর মধ্যে 2,19,000 লিটার লিকুইড এর মধ্যে রাখা হয়, এবং এটা রাখা ছিল হচ্ছে জার্মানির একটা ক্যাসেলে, হেইডেলবার্গ ক্যাসেলে। এবং এটা হলো এত গ্যালন অফ ওয়াইন। অরিজিনালি ইন্টেন্ডেড টু স্টোর ট্যাক্স পেমেন্টস, টুডে এই ট্যাক্স পেমেন্টের জন্য এটা স্টোর করা হয়েছিল। টুডে ইট সার্ভ অ্যাজ আ টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন উইথ দ্য ড্যান্স ফ্লোর বিল্ট অন টপ। ডান্স ফ্লোর, উপরে ডান্স ফ্লোর করা হয়েছে বিল্ট অন টপ। তাহলে এইটার সাথে যার মধ্যে হচ্ছে 2,19,000 লিটার ওয়াইন থাকতে পারে, এটার সাথে তুলনা করা হয়েছে স্পার্ম হুইলের মাথার খুলিটিকে। হাউ ফ্যান্টাস্টিক, হাউ জাইগান্টিক। টেস্টেগো মাউন্টস দ্য কেস অফ দ্য স্পার্ম হুইল। এই টেস্টেগো তার উপরে উঠলো, মাথার খুলির উপরে উঠলো, and attempts to top the tune, এবং এই টিউনটা পার হতে চাইলো। টেস্টেগো is reckless in trying to tap the tune of the whale and he falls into the great tune. এবং সে ওটা উপরে পার হয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু সে তার খুলির মধ্যে পড়ে গিয়েছে, and clean out of sight, এবং চোখের পলকে সে কোথায় চলে গেল এটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। Diego holds on the tackles and the quick rescues him, এবং সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল এর মধ্যে পড়ে গিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে তাকে রক্ষা করলো হচ্ছে কুইক। The sperm whale is physiognomically an anomalous creature with no proper nose.
এটা হলো একদম বিশাল, হ্যাঁ, শরীরের দিক থেকে চিন্তা করলে এটা একটা বিশাল তিমি। The full front of the sperm whale's head is sublime. Ismail calls the genius of the sperm whale is it's doing nothing particular to prove its genius. It's pyramidical silence. Once again, Menville and Ismail exert the sperm whale. এবারও একটি স্পার্ম হোয়েলের পিরামিডের মতো যে তার চেহারা, তার যে অ্যাপিয়ারেন্স, এটার সাথে তুলনা করেছে, এটার সাথে এটা বর্ণনা দিয়েছে হচ্ছে এই ম্যানভিল এই চ্যাপ্টারে। There is no indication of the true brain of the Leviathan. এত বড় যে সাইজ, এই লেভিয়াথানের কোনো ব্রেন নেই। কিন্তু ব্রেন কোথায় থাকে? আমাদের যেমন মাথার ব্রেন থাকে, মস্তিষ্কে এই খুলির মধ্যে এরকম ব্রেন নাই। While the brain of the sperm whale is small, it is more than compensated for by the comparative magnitude of its spinal cord. ব্রেনটা ছোট, কিন্তু তার স্পাইনাল কর্ড মেরুদণ্ড অনেক বড়। So in this chapter, Manville stresses to find a means to praise the sperm whale for its brain, which is relatively small in comparison to its massive bulk, that somewhat tests the credibility of Manville's assertion, and he uses the large spinal cord, the justification for the minimal brain of the whale. Okay, so this is about the chapter 60 to 82. Okay, so this is the smart whale hunting with harpoon. Okay, so thank you very much for attending today's class. We will continue our class.